दृढ़ एक पर तरी जगत तर कानक हिंदू तुर्क जे दोय नाते जय जानक तो हम करे खुदाए बंदगी बंद कर ओ तुम भी गमनो संग तजो नर राज डर अड़िल दृढ़ एक पर तरी जगत तर कानक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गरीब नवाज पातशाह जी की किरपा रहमत का सदका सतगुरु जी ने पवित्र स्थान गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलड़ विखे संध्या के दीवान विच जगत गुरु साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र जीवन की चल रही लड़ीवार कथा विचार के समागम के विच बड़े अद्भुत सत्कार के सहित संगत रूप विच आपां हाज़रियां भर रहे हाँ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की किरपा सदका बीते कल सतगुरु साहिब जी के जीवन की मनोहर कथा आपां जो सरवण की लड़ी जोड़न के लिए संखेप आपां विचार करांगे ताकि नवी आई हुई संगत नूं प्रसंग की पूरी समझ पै जावे। उस तो बाद जिवें रहिंदा प्रसंग ते अगला अध्याय भी नाल शुरू हो जाना। सो लड़ीवार रूप दे विच सतगुरु साहिब जी की कथा नूं आपां विचारांगे। सतगुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी उपरामता धारण करके सुल्तानपुर नगर के बाहर बाहर उद्यान मड़ियाँ मसाणा कब्रस्तानों के विच जा विराजे हैं और जान वेले अपना हिसाब किताब करके 760 रुपये जो नवाब दौलत खान लोधी के वल सतगुरु जी का वादा निकले सन ये वचन कर गए सन कि तुसी ये रुपये खुदा दे समझ के खुदा दी माया समझ के खुदा दे बंदियां वास्ते साधु फकीरां महात्मा संतां दे भोजन प्रशादा छकण वास्ते खर्च कर देनी है। सतगुरु साहिब जी के सहरा भाई मूला चोणा जी नूं जदों ये गल का पता लगा सतगुरु जी नूं समझाउण वास्ते भी आए, बड़ा बुरा भला भी बोलिया कि तुसी घर बार नूं त्याग के मसाणा विच जा बैठे हो। मैं अपनी पुत्री का विआह तुहाडे नाल क्यों कीता? तुहाडे घर 2 बच्चे 2 पुत्र हैं, बाबा श्री चंद बाबा लक्ष्मी दास। जिम्मेवारियों तो भज के तुसी इत्थे आण बैठे हो, ये ठीक गल नहीं है। नाल इन्हां दे श्यामा पंडित वो भी सतगुरु जी नूं समझाउण हित गया, परंतु सतगुरु साहिब जी ने अपने अगमी बचनों द्वारा श्यामे पंडित नूं तसल्ली करवाई, ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शिश कर दी। भाई मूला बड़ा लोहा लाखा होया, सतगुरु साहिब जी का सहरा घर आया। उस तो बाद बीबी सुलखणी दे नाल गलबात विचार वटांदरा करके फिर नवाब दौलत खान दे जाके फरियादी होया कि तुहाडा मोदी अते मेरा जवाई सतगुरु नानक जो 760 रुपये तुहाडे वल वाधा छड्ड गया है, उन्हां दे उत्ते हक उन्हां दी धर्म पत्नी मेरी पुत्री बीबी सुलखणी दा ते मेरे दोहतरियां दा है। इस करके आप जी कृपा करके वो माया इन्हां दे परिवार नूं दे दिओ। जदों ये वचन कीते तो नवाब दौलत खान ने मन दे विच सोचिया कि मोदी नानक जी जाते जाते मैनू ये वचन करके गए सन कि खुदा दी माया है, खुदा दे बंदियां हित खर्चनी है, की कीता जावे। गल इन्हां दी भी ठीक है कि ये माया
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੜਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਤ ਕੀਤੀ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੱਲ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਸਾਇਆ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੌਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਮੁੱਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹਥੌਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਨਵਾਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਪਏ ਕਿ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਵਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਐਸੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਅੜਿਲ ਦ੍ਰਿੜ ਏਕ ਪਰ ਧਰੀ ਜਗਤ ਤਜ ਕਾਨਕ। ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਣ ਕਰੋੜ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੇ ਦੋਏ ਨਾ ਭੇਦੈ ਜਾਣ ਕੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਹਮ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਬੰਦਗੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓ ਤੁਮ ਵੀ ਗਮਨੋ ਸੰਗ ਤਜੋ ਨਰ ਲਾਜ ਡਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾਨ ਬੈਨ ਆਨਨ ਭਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਲੋ ਖਾਨ ਤੇ ਖਾਨ ਜਹਾਂ ਤੁਮ ਮਨ ਮਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਖੋਜੋ ਖੋਜਨ ਜੋਗਤਾ ਜਾਣਿਓ ਜਾਏ। ਖੋਜਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਚਲੇ ਸੰਗਰਾਏ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਰੌਰ ਪਰੀ ਪੁਰ ਲਾਏ ਨਾਰ ਨਰ ਸਗਰ ਮੈਂ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਪੁਲਾਵ ਨਗਰ ਮੈਂ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੰਗ ਤਨੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਤਨ ਦੌਲਤ ਚਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਰੰਕ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਤਰਨ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰ ਪਏ। ਓ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਹੈ ਤੁਰਕ ਬਾਤ ਨੇ ਭਰੇ। ਸਾਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਤੌਖਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਰੀਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਏਰ ਜੈ ਰਾਮ ਕੁਚਾਲ ਵਿਸਾਲੈ ਦੁਖ ਤਬੈ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਚਾਲ ਭੈੜੀ ਰੀਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸੋਚਤ ਸੋਚਨ ਸੁਭਗ ਚਲਿਓ ਚੱਕਰਤ ਘਰੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਸੋਚੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਚਿਤ ਚਾਹਿਤ ਕਛ ਔਰ ਬਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਤ ਸੁਦਾ ਕੀ ਲਤਾ ਹਲਾਹਲ ਫਲ ਭਰੀ। ਸੋਚਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਵੇਲ, ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਾਹਲ ਕਹੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਤ ਕਲਾ ਨਿਦ ਕਲਮ ਬਿਨੰਤਕ ਹਿਰਦ ਲਿਖ ਹਰੀ। ਹਾਂ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਲਾ ਨੇ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਹੁਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਪਰ ਕਲਮ ਵਿਦੰਤਕ ਲਿਖ ਹਰੀ। ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਰਾਹੂ ਹੈ, ਵਿਦੰਤਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਦਰਬ ਦੇਨ ਕੋ ਖਾਨ ਹਕਾਰਿਓ ਨਰ ਪਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਵਾਬ ਕਰਾਏ ਪਤੀ ਭਈ ਬਿਦ ਆਪਠੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਠੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਜੀ ਵਿਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਾਤੇ ਜਪੈ ਭਗਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਰਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਇਓ ਕਹੂੰ ਕਾਏ ਕੇ ਮੂੜਾ ਕਹਿ ਕਹਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੂੰ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਨਕ ਜਨਨੀ ਪੂਜਤ ਪੁੱਤਰ ਦੇਉ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੋਰ ਪਰ ਧਰੈ ਗੌਰ ਨ ਜਾਣੈ ਭਿਓ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਰੋਪਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਕੱਢਣਗੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਧਰਨਗੇ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੰਜਲ ਤੀਟਨ ਕੇਤ ਕਰਿਓ ਦਰ ਲੈਸਿਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ। ਗਰੀਬ ਨੀਵ ਕਰ ਮਸਤ ਸੋਚ ਤਨ ਜੈਸਿਓ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋਚ ਤਨ ਜੈਸਿਓ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਧਰਨ ਖੰਡ ਚੱਕ ਨੀਰ ਭਰੇ ਭਰਿਆ ਗਈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੁਰਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਖੁਰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਲੀਕਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਨ। ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓ ਕਰੁਣਾ ਮੂਰਤ ਧਰੀ ਮਨੋ ਪਛਤਾਵਈ। ਮਨੋ ਕਿ ਕਰੁਣਾ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਖਿਓ ਨਾਨਕੀ ਤਿਸੈ ਕੁੰਡ ਮੁਰਝਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਕੁਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਲ ਬਿਨ ਤੋਰੀ ਨਾਲ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਤ ਚੰਤ ਕਹੋ ਕਸ ਪੀ ਤੁਮੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਗਮ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਓ ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਮਗਨ ਬਤਾਓ ਨਿਜ ਗਮੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਉਜਰੇ ਬਚਨ ਜੈ ਰਾਮ ਅਕੀਰਤ ਜੈ ਪਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਰੀਤ ਦਤਰੀਤ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਮੋਹਿ ਮਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਤੁਮਾਰ ਗਇਓ ਸੰਗ ਨਿਰਭ ਖਾਨ ਕੇ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਤੋ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਉ ਕਰ ਹੈ ਆਜ ਨਿਵਾਜ ਮਸੀਹ ਪਿਆਨ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਚਤੁਰ ਵਰਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਤੁਰਕ ਤੈ ਹੋਏ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਗਇਓ ਖਾਨ ਕਰੇ ਆਪ ਸੰਗ ਬਲੋਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸ਼ੋਕ ਸਿੰਧ ਮੈਂ ਮਗਨ ਸੁਣਤ ਮਨ ਮਨ ਭਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ, ਗਮਾਂ ਦੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇਗਾ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਵੱਜ ਕੇ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਰਧਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ। ਉਹ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਪੰਨਕ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਆਦਿਕ ਨਾਗ ਹੈ, ਦਾਨਵ ਜਿੰਨੇ ਦੈਂਤ ਹਨ, ਅਮਰ ਦੇਵਤੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਣ ਦੇਵਤਾ, ਕਿੰਨਰ ਦੇਵਤੇ, ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਤੰਡ, ਸੂਰਜ, ਜਮ, ਧਰਮ ਰਾਜਾ, ਇੰਦ, ਚੰਦਰਮਾ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ, ਹਰ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਜਗ ਕਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਗ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਦਿਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ, ਬਨ ਨਾਮ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦਾ, ਅਗਨ ਦੇਵਤਾ, ਤੇ 8 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਗਪਾਲ ਆਦਿਕ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਖ ਦਰਗਹਿ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕੇ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਜਲ ਤਨ ਕੋ ਕਰੈ ਜੋ ਆਏ ਰਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਤ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਆਏ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਆਏ ਜਾਣ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਮ ਵੈ ਸੰਗ ਆਨੰਦ ਸੋਈ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਫੁਕਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਨਾਹੀ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਬਿਪਰ ਪਠਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਭੇਜਿਓ ਨਿਦਾ ਦੂਤ ਸੀਤੈ ਜਿਸ ਗਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਧੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਲਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖਬਰਸਾਰ ਲਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਵੀਰ ਪੂਰ ਪਰ ਲਈ ਸਤਾਨ ਨਾ ਤੈ ਰਹਿਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਕ ਏਕ ਕੋ ਲੰਘ ਧਾਏ ਤਸ ਅੰਤਰੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦਾ ਭਜਦਾ ਨਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੁੱਸ ਗਿਆ। ਆਉ ਕਰਨਾ ਨਿਦਕ ਦੇਖ ਸੂਰੈਂਦ ਉਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਭੀੜ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਧਾ ਪੰਡਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਭੀੜ ਪਈ ਭਰਪੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਸੀਤ ਸੀ, ਬੜੀ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਕਵੀ ਚੂੜਾਮਣੀ ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਚਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਉਹ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਐਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂਰ ਬਾਜ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁੰਦਰ ਅਦਕ ਮਸੀਤ ਚਤਰ ਪਿਤ ਜਾਨੀਏ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਮਸੀਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਚਿੱਤਰ ਭਿੱਤ ਜਾਨੀਏ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਕਰ ਜੈ ਲਿਖਿਓ ਦਿਲ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਚਾਮੀ ਕਰ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਆਦਿਕ ਚਮਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਨਗਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸਨ,
ਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਮਰ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੰਗ ਗਿਆਨ ਕਨ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੱਦਲ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਸ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਮਲ ਦਸਾਰ ਸੋ ਬਦਨਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਜਨ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦ ਏਕ ਰਸ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠਾਂਡੇ ਨਿਰਭੈ ਜਗਤ ਬਤਾਨ ਸੁਗਮ ਤੈਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ, ਇਉਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੀਰ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਐ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਗੁਸਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪ ਮਸੀਤੈ ਮੱਧ ਹਿਰਦੈ ਕਿਤ ਕਿਤ ਗਏ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਐ, ਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਮ ਦੇਸ ਬੰਦਗੀ ਧਰਿਓ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ ਮਨ ਫਿਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਸ਼ੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਾਜੀ ਤੁਮ ਪਾਜੁਗ ਖਾਨਤ ਜਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਭੌ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿ ਅਧੂਰਨ ਬਾਵਨ ਬੋਲੋ ਸਮਝੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨਨ ਭਨਹੀ ਖਾਨ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਚ ਨਾਨਕ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਓ ਮਨ ਮਮ ਗਇਓ ਕੰਧਾਰ ਸਮੈ ਸਿਧਦਾ ਸਹੀ। ਵਾਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੰਧਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ। ਪੁਨ ਕਾਜੀ ਬਚਪਨੈ ਤੁਮਾਰੋ ਮਨ ਗਇਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਧਾਰ। ਆਓ ਤੋ ਸਾਬਿਤ ਕਰੀ ਨ ਮਮ ਸੰਗ ਇਨ ਕੀਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਅਜਾਨ ਨਿਜ ਪਰਦ ਪਰਾਮਨ ਚਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਕਾਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਲਗਤ ਨਾ ਮੂਰਖ ਭੇਵ ਥਾਹੈ ਥਾਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਥਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਬੈਨ ਐਨ ਸੁਖ ਗੁਣ ਦਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਕਰੀ ਨਿਵਾਜ ਸਤਨ ਮੈਂ ਮਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਬੜਵਾ ਜਿਉ ਵਿਸ਼ੇਰ ਗਲਤ ਤੈ ਪਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜਵਾ ਘੋੜੀ ਨੇ ਜਿਉ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਓ ਤੈਨੈ ਗਿਰ ਪਰੈ ਛਿਨ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਘੋੜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਸੰਗ ਮਨ ਫਿਰਤ ਨਾ ਫਿਰੇ ਕਿਛਨ ਭਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਸੁਨਨ ਮੈਂ ਖਾਨ ਬਿਕਸ ਮੁਖ ਮੁਖ ਬਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤਜੋ ਕਾਜ ਕਉ ਸਾਜ ਲਾਜ ਨਿਵਾਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ। ਹੋ ਜਿਉ ਬੀਤੀ ਚਿਤ ਬੀਜ ਸੋ ਬਚਨ ਉਚਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਾਜੀ ਆਨਨ ਭਨਤ ਸਤ ਜੇ ਬਿਤ ਕਹੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਘੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਅਦਭੁਤ ਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਹਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਪੀੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਹੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਗਰਭ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਹੈ, ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਨਹੀਂ। ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਫੋਕਾ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਥਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਪਾਰਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਹੇਠਾਂ ਦਬਾਇਆ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸਾਇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੈਦ ਤਕੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੈਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਊਡਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਭੱਜਣੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਸਾਇਣੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਵੈਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਾ ਮਾਰਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ।
ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਗਾੜ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਾਰਾ ਖਾਧਾ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਾਰਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਨਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਆਦਿਕ ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਥੂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਉਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਇਣ ਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਪਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਤਾਣਾ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜਦਾ, ਭੱਜਦਾ, ਕੁੱਦਦਾ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਘੋੜਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਵਾਰ ਅਣਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਾਰ ਆ ਭੁਆਟਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਮੇਟੇ ਜੇ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਜਾਣ ਅਸਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤਾਣ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਜਾਨ ਮਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਵਾਰ ਹੈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਉਸੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਣ ਘੋੜੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਮਕ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤਾਣ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਤਾਣ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛਟੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਤਾਣ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਕਾ ਕੰਡਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਦਵੈਖ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਨਵਾਬ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ।
ਦਾਨ ਸਾਧ ਸਹਿ ਸਾਠ ਕਉ ਕਿਆ ਕੀਜੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 760 ਰੁਪਈਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੂਲੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਕੈ ਮੁਝ ਦੀਜੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੇ ਬਿਦ ਜੇ ਬਚਨ ਬਦੋ ਦਸ ਬਿਦ ਕਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰੋਗੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਰੀਦ ਤਲ ਭਇਓ ਮੇਰ ਮੁਰ ਪਰ ਧਰੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੁਨੇ ਬਿਨੈ ਕੇ ਬੈਨ ਨੈਣ ਕਰੁਣਾ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਭਵ ਸੰਭਵ ਦੁਖ ਗ੍ਰਸਤ ਬੰਦ ਤੇ ਕੇ ਹਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੇਨ ਤਨ ਤੋਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਧੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਦੋਂ ਅਕਰਜ ਜਿਉ ਹੋਏ ਆਏ ਕਰੋ ਤਿਉ ਕਾਜ ਅਬ। ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਆ ਵੀ 760 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਵੇਂ ਖਰਚਾਂ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਆਗਿਆ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਰਜੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਹਿਤ ਖਰਚਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਖਰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ ਟੋਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਮੋਲਕੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਂਤ ਵਰਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਔਰ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਤਨ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖੇਤ ਖੂਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਰਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸੱਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਕੌਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਘੜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਡੈਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਫੈਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਅਰੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਫੈਟ ਆਪੇ ਕਢਾ ਲੂ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ। ਸੋ ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਮਨ ਪਰਸ ਪਰ ਭਨਕ ਭਇਓ ਵਰਤਾਂਤ ਜੋ, ਓ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ ਬਤਾਈ ਬਾਤ ਜੋ।